Me llamo Mbarek, soy saharaui. Actualmente trabajo en el Hospital Parc Taulí, en Sabadell. Y me vas a enterar que había una comisión quirúrgica al hospital y me ha interesado muchísimo hacer faena amb ells en los campos de refugiados saharauis. Entonces, he estado constantemente insistiendo en la necesidad de incorporarme a esta comisión quirúrgica porque me hacía muchísima ilusión, sentía la necesidad de querer ayudar y aportar mis conocimientos a mi pueblo, ¿no? Al pueblo saharaui. El origen de este proyecto de cooperación es fruto del hermanamiento del pueblo de Sabadell con el pueblo saharaui, con los refugiados saharauis, que se viene llevando desde los años 80. El tipo de intervenciones que hemos estado llevando a cabo aquí principalmente son colediciasis, cirugía de mama, lipomas, tumoraciones y algunas exéresis de tejido que no eran tan complejos, porque la idea es que se queden aquí los pacientes cuando nos vayamos de vuelta otra vez a Sabadell, es que no quede ningún paciente hospitalizado, sino que ya todos se hayan ido de alta y para minimizar las posibles complicaciones posoperatorias. ايوا كل لاباس بعد لاباس الحمد لله. ياك ما يوجعكش الجرح مساك عدة الأمل من لاباس ربي الحمد لاباس حق الحمد لله. الحمد لله. حق ايوا لا الصبح خاصو اليوم مداوم اه والصبح ان شاء الله نداوم نومه ثانيه. هو يعطيك تم تشرب الفنيد هذا اللي عطيناه راه هو اللي يساعدك في المجعه وباش الجرح مولي في نفس الوقت يبرك ان شاء الله. والله. El pueblo sabadell insiste muchísimo, el pueblo saharaui le da las gracias por este compromiso incondicional que está llevando a cabo mediante el envío de esta comisión quirúrgica y otras comisiones. Por ejemplo, este año ha venido otra comisión que es una comisión médica, que es el primer año que venía una comisión médica. Y están muy agradecidos. Los diferentes campamentos que hemos viajado, lo que nos dicen es que están muy agradecidos, que no nos olvidemos de ellos, que intentemos venir más veces, porque de otra manera probablemente se fracasaría en muchos aspectos, ¿no? Porque es que no hay medios ni materiales, ni hay suficiente profesional cualificado para llevar a cabo este tipo de trabajo. Entonces, quisiera expresar lo que muchos otros compatriotas seguramente os dirían, ¿no? Que muchísimas gracias por este gesto y que no os olvidéis de los saharauis, porque sin vuestra ayuda y sin vuestro compromiso, probablemente esto sería un caos, sería un suicidio, porque, insisto, vivimos en medio de la nada. Y lo único que anhela el pueblo saharaui es pronunciarse ante las urnas y decidir libremente sobre el derecho a la autodeterminación. أنا اسمي بشير، نقرأ في المستوى الثالث، مبكر بكري، نقيس المدرسة، نقرأ، تعود الوحدة، نرجع نخلص ونقيس أهلي، ونتغدى ونقيل، تعود 3:30 نوعى ونمشي ونقرأ حصة الإنجليزية، فمنقيس نقرأ إسبانيولية ونقرأ الحصة بالعربية ونطلع للعالم، يجونا الصف نطلع العالم ونعدلوا العالم ونعدلوه، نمشي شورى أهالينا، نطرحوا مسايلنا، نمشي نلعبوا الكورة، نلعبوا ويش، ونعود باقي نعود من المستقبل
باقي نعود معلم بيا معلمتي تقريني الكلمات والحروف باقي نكمل نعود معلم. هذه شيء اسمه مدرسة السينما. كيف قالت لكم المعلمة، أنا جاية من مدرسة السينما اللي هي نعرض لكم فيلم عن واقع الطفل الصحراوي في المناطق المحتلة، يعني ذاك الواقع المزري اللي يعيش، اللي حتى هو محروم من طفولته. كيفكم انتم كأطفال لاجئين، هو مولي تحت الاحتلال، محروم من الدراسة، يسوي قاعد على مقاعد الدراسة، غير دائما يتعرض للعنصرية من طرف ذاك المعلم المغربي، والله زاد ذاك نقولوا نحن المستوطن المغربي. وطبعا طفولتهم ما هي كيف طفولة العالم الثاني، يعيشوا طفولة مزرية، اللاتهم تحت واقع اللجوء وهم تحت وطأة الاحتلال. الاسم الكامل عائشة بوبيت، ناشطة إعلامية من المناطق المحتلة. نظرا لظروفنا في الأرض المحتلة ويعني قلة احترافيتنا في هذا المجال، وبما أني يعني ناشطة إعلامية ونحاول نقل صوت الصحراويين تحت وطأة الاحتلال في المناطق المحتلة، طبعا يخلق ياسر من التعتيم الإعلامي ومنع المراقبين الدوليين والصحفيين الدوليين من دخول المنطقة. تمنعهم قوات القمع المغربية وسلطة الاحتلال المغربي. وطبعا نحن كإعلاميين نحاولوا بطريقة أو بأخرى نقل ولو جزء بسيط من ذيك الانتهاكات اللي ترتكب الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي الأعزل في المناطق المحتلة. طبعا عقب هذا المجال الإعلامي عاد عندي ميول في شور الفن السينمائي، وفي محاولة يعني عمل سينمائي، إخراج فيلم سينمائي من داخل الأرض المحتلة يتحدث عن معاناة الشباب الصحراوي. وطبعا من خلال هذا الفيلم نحاول نوصل رسالتنا للعالم عن طريق هذا الفن اللي الحقيقة ربما هو عاد جديد على الصحراويين، يقال شايفين عنه يعني بذا الفن نقدر نحاول نوصلوا صوتنا للعالم أجمع. وطبعا نظرا لمنع سلطات الاحتلال المغربي يعني الشباب الصحراوي من الخوض يعني ولا زاد استكمال دراسته والتخصص في مجالات معينة اللي منها الإعلام، قررت على أني نجي لمخيمات اللاجئين، ياك نحاول نعدل التربص في ذا المجال ونعود نوصل صوت الصحراويين من داخل الأرض المحتلة بطريقة محترفة وبطريقة دقيقة. متوجهين مركشوار الملعب الجهوي بولاية بوجدور اللي فيه تدريبات التركة الأصاغر كرة القدم، واللي دائما يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الثلاثاء خالقة هذه التدريبات. في الأوقات اللي ما خالقة قراية التركة عندنا المكلف بكرة القدم على مستوى جهوي على مستوى قسم الرياضة هو اللي متكلف بالتدريبات، وهو المدرب، هو مدرب الأطفال في الحقيقة، هو مشرف على هذه المواهب كاملة الصغيرة في جانب كرة القدم. اسماعيل
عبد الرحمن عبد المنعم، مدير جهة الشباب والرياضة بولاية بوجدور. لنتحدث شوي عن عمل مديرية الشباب والرياضة بولاية بوجدور، واللي هي جزء من هذا امتداد الجهوي لوزارة الشباب والرياضة. احنا عندنا مجموعة من الأقسام، وتمثل في قسم الرياضة وقسم الشباب وقسم عطل في سلام. مديرية الشباب والرياضة عندها تقريبا العديد من الأنشطة في إطار هذا القسم اللي هو قسم الرياضة. قسم آخر وهو قسم الشباب. ومنين نتكلموا عن الشباب بالتالي نتكلموا عن واقع صعب، ونتكلموا عن وضعية استثنائية يعيشها الشباب الصحراوي، واللي متمثلة في هذا الجمود الواقع القضية الصحراوية، سواء على مستوى المنظومة الدولية وسواء على مستوى الواقع هم في المخيمات، لأنه هذه الظروف في الحقيقة ما يمكن الإنسان على أنه يعيش فيها مكتوف الأيدي. الشاب الصحراوي فاقد الأمل تماما من هذه السياسة ومن هذه المنظومة الدولية كاملة، وبالتالي عاد يخمم أهدافه الوحيدة والحقيقية والأمر الأساسي اللي شاك على أنه هو قد يسترجع به ترابه هو العودة للكفاح المسلح وما يشابهها من طرق كفيلة يعني على أنه الإنسان الصحراوي والله الشاب الصحراوي على أنه يسترجع أرضه بطريقة ولا بأخرى. بالتالي هذا فكر يعني العديد من الشباب. أنا شخصيا في الحقيقة لا أنتظر شيء أبدا من الأمم المتحدة ولا من المنظومة الدولية. في الحقيقة ما أراه أنا مناسبا وما أراه كفيل يعني بحل قضيتنا هو أنه نحن الصحراويين نحقق، ونحن الصحراويين نجيبوا يعني لقضيتنا النصر، ونجيبوا لها يعني حل آخر خارج عن الصحراويين يعني لا أتقبله، أو لا أظن بأنه خالق حد يقد يجيب لنا الاستقلال، لأنه هو هدفنا الوحيد وهو سبب بقائنا هون 40 عام في هذه التراب، وسبب خلاقتنا احنا هنا في هذه التراب. بالتالي الشيء ما هو الاستقلال يعني احنا ما عندنا ما ندوروه، وبالتالي هذا هو اللي خلق عندنا هذه النفسية على أنه هذه المنظومة الدولية خلاص ما طلعنا فيها أمل، وبالتالي باقيين شيء يجيبوه الصحراويين ذواتهم وش يجيبوه الصحراويين ذوات، سواء الكفاح المسلح سواء النضال هذا السلمي اللي يقارن مولي النضال السلمي ما قد ينفع في هذه الظرفية. وبالتالي عاد لابد من حلول أخرى، ولابد من أعلنا احنا كصحراويين يعني نجيشوا قضيتنا ونبعدوا من هذه السياسات الدولية اللي في الحقيقة ما كانت مجدية بالنسبة لنا. طيب داخل ازرق. هاي اللي تتكلم خديجة تبلال، وعاملة في مصنع الملحف. كي مولي ما كانت لها والدة مولي حتى هي تشتغل في مصنع تاع النسيج، والحمد لله على المرأة الصحراوية اللي ما خلاتش ما اشتغلت فيه. كي اللي كانت تبني المدارس وبانية المصانع وخلاتنا نحن نجي كيما اشتغلنا درايك في مصنع الملحف من 2013. كانوا معانا مولي عاملات كبارات وكانوا ينعتونا ياسر وجزاهم الله خيرا. الحمد لله كاع المرأة الصحراوية ما ينعت كاع العمل اللي عدلت اللي بها، اللي هي كانت تربي تركتها وتحضر المحاضرات وقائمة بوطنها الحمد لله، ومحاربة مرتين، محاربة على تربية أولادها، محاربة على مواصلة كفاحها لوطنها. ودريك احنا نشتغل في مجال الملحف، يشرفنا ذاك عنه الملحف كاع من نهار الانطلاقة الصحراوية لابسه لنا الملحف وزين عندنا ويشرفنا ذا العمل الحمد لله، وجزا الله خيرا اللي علمنا واللي ربنا ذي التربية. والملحفة هي اللي رمز الصحراويات كاملات ورمز اللي الحمد لله تمثلنا في ياسر. خارج اللي مرات نعدلوا ملاحف نديروا فيهم رايات أكثر. المهم شي قاع الرجاج يتكلم عن وطن وما ينساها سوى مجال دخله قاع الوطن دائما هو الأول، وهو الملحفة عدلناها بالراية هي اللي قاع شجعتنا وخلاتنا نعدلوها. وزايد ذاك عنها الملحفة أهمية عند المرأة وزينة عند المرأة، وشي قاع كيه
ماشي مع حياته، ما تقدر تفصل معاه. معدلين ورشنا اللي احنا مازالت صغيره، ما فات نفس صغير. بعد احلامنا اللي احنا ندوروها تنتشر ان شاء الله، ويعود مصنع كبير باذن الله، تستغنوا عن شراء ملحف من موريتان وتمثلوه من عندنا نحن. وطريق اللي احنا ماشيين لا شوي شوي، ومسميين روسنا عنا احنا باش حلم كل بنت تحقيق احلامها. وكي نقولوا احنا باسبانيه كاتبينه كاع، وشرح لكم انتم luchadoras por nuestro sueño. والحمد لله مزنا لين قايمين، ولان اللي هي الصحراويه كاع منين ندير في راسها اي شيء اللي يتعدلوا. ورعانا احنا كيه ما شجعنا ذوك الساعات الصحراويات اللي كانوا حتى هما مناضلة، حتى احنا مناضلين في شغلتنا ومناضلين مولي من اجل وطننا باذن الله. Cuando sale el sol, sale para todo el mundo. Oh Sahara, oh Sahara, Sahara hurra, Sahara hurra. واحد اثنين ثلاثة. Cuando sale el sol, sale para todo el mundo. Cuando el sol sale, sale para todo el mundo. Oh Sahara, corra.